ҳамасола ҳафтаи аввали моҳи октябр дар сартосари мамлакат рӯзи омӯзгор чун нишони арҷгузорӣ ба заҳмати устодон, муаллимон ва нақши онҳо дар тарбияи ҷомеа таҷлил карда мешавад. боиси хушнудист ки дар мамлакати мо бо роҳнамоии маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали ба истиқлол расидани кишвар ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда барои кору фаъолияти судманду мондагори омӯзгорон дар ҷомеа шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. бахшида ба рӯзи омӯзгорон дар муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент чорабинии илмӣ фарҳангӣ таҳти унвони муаллим нури чашми кӯдакон аст баргузор гардид. ман ҳамчун омӯзгор Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маорифро асос намуда бо дарки масъулият ӯҳдадор мешавам ки ба кори таълиму тарбия сидқан машғул мешавам. эҳтиром, шаъну шараф ва эътибори ҳамкасбон, таълимгирандагон, падару модарон ва дигаронро ба ҷо оварда ба муқобили ҳама гуна зуҳуроти номатлуб баромад менамоям ва ҳамчун тарафдори таҳаммулпазирӣ дар ҳама гуна ҳолатҳо тавсияҳои мақоми омӯзгорро қабул ва иҷро менамоям. шукри истиқлоли давлат мекунем, шукри файзи сулҳу ваҳдат мекунем, бо паёми сарвари оли мақом роҳи некиро ҳидоят мекунем. ҳифзи мулки давлати пояндаро мо чун рустам бо ҷасорат мекунем. фатҳҳои тозаи ояндаро бо шараф ҳам бо шуҷоат мекунем. давлати шӯҳратфузуни хешро пешрафт андар саноат мекунем. тоҷикистон чун биҳиште мешавад дар канори он тароват мекунем. ҷашн дорад ин замон дар мамлакат омӯзгор, тирагиро дур созад, нур бахшад рӯзгор. қадри ӯ хеле баланд гардид андар ин замон, нест мисли ӯ касе болонишин дар ҳар макон. пешрафту роҳнамою бофару заҳматтарин ҳамчу ӯ боломақоме нест дар рӯи замин. садри мо аҳли маорифро намояд эҳтиром, пояи давлат буд омӯзгори некном. хонаободии мо омӯзгори пуршараф, заҳмати ӯ мерасонад одамиро бар ҳадаф. ҷашнатон бодо муборак устодони азиз, шодмон бошед доим ғамгусорони азиз. нури маърифат бароям боз кард омӯзгор, мурғи иқболам баландпарвоз кард омӯзгор. бесавод будам саводам доду чашмам боз кард. аз алифбо ҳарфи нав оғоз кард омӯзгор. дарси ҳусни хат, забону хонишу одоб дод. баҳри дониш ҷустанам дардоз кард омӯзгор. то кушод бар рӯи мо ҳар саҳфаи илму ҳунар, бар китоби зиндагӣ ҳамроз кард омӯзгор. ӯ ба мо ошно бикард таъриху фарҳанги бузург, худ ба эъҷозасту сарафроз кард омӯзгор. метавонам ман кунун
علم جای تکرار کن آغاز کرد آموزگار. من بمیرم از برایت ای وطن، میکنم جانم فدایت ای وطن. سنگ خارایت برایم گوهر است، من بمیرم از برایت ای وطن. ای وطن جانم، وطن جانم وطن. هر خس و خارت مرا بخشد چمن، بلبلانت هر طرف چک چک کنان. فخر می سازد ز تو دارد وطن. هر آنجا خشت اول را نهادم، بنام نیک استاد و معلم. در این فن و مراد را گشادم، بنام نیک استاد و معلم. شکر وحدت، شکر بختی پایدار، پیشوا داریم افتخار. بیملال از زحمت پیوسته اش، بلبل افشان است میهن چون بهار. همراهش از ذوالجلال هستیم ما، خرمی را بهر هر کس انتظار. ما وطن را و وطن ما را بود، کو طفیلش جاویدانه دوست دار. صبح نوبت نیست بی او خندریست، تاجیکستان نوک مردانی بهار. با چنین یک پیشوایت هیچگاه، خار در دنیا نگردی ای دیار. معلم، چراغی راه انسانی معلم. جهانی علم و عرفانی معلم، چراغی راه انسانی معلم. خرد پرور سخن گستر تو باشی، به جسم معرفت جانی معلم. خرد پرور سخن گستر تو باشی، به جسم معرفت جانی معلم. همه دنیای ما آباد سازی، زی فضلت جمله را دلشاد سازی. همه دنیای ما آباد سازی، زی فضلت جمله را دلشاد سازی. جهان را با تلاش و با فروغت، زی جهل و کبر و کین آزاد سازی. جهانی علم و عرفانی معلم، چراغی راه انسانی معلم. جهانی علم و عرفانی معلم، چراغی راه انسانی معلم. خرد پرور سخن گستر تو باشی، به جسم معرفت جانی معلم. خرد پرور سخن گستر تو باشی، به جسم معرفت جانی معلم. جهانی علم و عرفانی معلم، چراغی راه انسانی
انسانی معلم، جهانی علم و عرفانی معلم، چراغی راه انسانی معلم، خیرت پرور سخن گستر تو باشی، به جسم معرفت جانی معلم، خیرت پرور سخن گستر تو باشی، به جسم معرفت جانی معلم، به جسم معرفت جانی معلم. سرگذشتی امیر و معلم. راست چی؟ به نویستن آغاز کنید حرف لام. خوشخط نویس. بارکه. این چی طرزی حسین خط؟ خوشخط نویس. پس از 20 سال ندیم وزیران را با من دعوت نما. وزیران، امیر شما را به درگاه خود دعوت دارد. امیرم، وزیران حاضرند. فرمایید شاهان. وزیران، تو از باغ رفته به من خیمچای تر را بیار. تو باشی به من معلم را حاضر نما. بچش. معلم، شما را شاه به نزد خود دعوت کردم. چرا شاه مرا یک بار به یادش آورد؟ گفتند که از باغ شاخچه‌های تر و معلم را به نزد من تیار نمایید. شاه، معلم حاضرم. بخواندشم. السلام علیکم شاه. معلم، خیمچه ها به چی اشاره میکنم؟ شاهان، این خیمچه ها میگویند که این سیب ها به این لطیفی زاده همین خیمچه هایند و اگر همین خیمچه ها نمی بودند این سیب ها به این درجه لطیفی نمی رسیدند و همان معلمان بودند که شما را چنین تربیت کردند و شما به این چنین مرتبه رسیدید. وزیران، به معلم تا آخر عمر نفقه های خوب و عزت و احترام را به جا آورید. زنده باشد امیری.
شرفمند است. بزرگان عالم، متفکران، سخنوران، سیاستمداران و دانشمندان در آثار خود در خصوص معلم سخنهای زیادی گفتند. اینک گو چنین را از آنها پیشکشی شمایان می‌گردانیم. معلم، استاد، آموزگار. وقتی که این کلمه را به زبان میگیریم در پیش نظرمان چهره نورانی شخص نمودار میگردد که تمام حیات خویش را بهر تربیت نسل نورس بخشیده است. هیچ کس از بطن مادر عاقل و دانشمند به دنیا نآمده است. خدمت‌های معلم است که استاد رودکی چون شاعر شاعران، حکیم فردوسی نویسنده بیزوال شاهنامه، صدرالدین عینی لایق، ترسونزاده و دیگر ادیبان جاویدان به کمال رسیدند. از روز اولی به مکتب قدم ماندنمان معلم ما را با روی گشاد و چهره خندان پیشواز میگیرد و به ما خواندن و نوشتن، آداب و اخلاق حمیده انسانی و گفتار و رفتار آدمی را می آموزد. معلم کسبی پر افتخار، با شرف و صاحب رسالت است. معلم با عقل، با خیرت، با تحمل مناسبت میکند. بردبار است، صبور است و زحمت به خرج میدهد
تا نسل را به کمال رساند. نسلی عادی نه، سازنده، بنیادکار، دوراندیش، خودشناس، خودآگاه، جامعه ساز. معلم غرق دریای دانش، معلم غرق انبوه کتاب، معلم شب زنده‌دار، معلم هم نفس کتاب و قلم و دفتر است. آموزگار آن شخصیتی بزرگ و ناتکرار است که با چراغ عقل عالم فکری ما را روشن نموده دنیای پراسرار علم را معرفی میکند. دهقان و مهندس، دکتر و شاعر همه پرونده آغوش پیشتازهای معلمند.
بکنم تعظیم هر وقت آیم توی دبستان ببینم شما را با روی خندان هر وقت آیم توی دبستان ببینم شما را با روی خندان معلم باشی سلامت سلامت باشی معلم معلم باشی سلامت سلامت باشی معلم وطن سرودی عشقی تو ز قلب من صدا کند ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من تو مادری یگانه ای عزیز و مهربان من وطن لیوای
سراسری مؤسسه گدای و نادره میدهیم. مرحمت معلمه. محترم آموزگاران، اجازت دهید شخصا از نام خودم، از نام مأموریت مؤسسه شمایان را با مناسبت روز معلم، روز آموزگار که سرنوشت ما از مکتب و از آموزگار ابتدا میگیرد صمیمانه مبارکباد میگویم. با شما آموزگاران در جاده کسب پر افتخارتان موفقیت های کلان را آرزو میکنم. بگذار دائما همه وقت چهره شما خندان، روزتان آسوده، عمرتان دراز، خانه‌تان پر از خنده و شادی باشد. و در همین روزی خیلی مبارک یکی از خوانندگان فعال ما که در اکادمی خرد علم‌های جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده سزاوار جای اول گردید و در حضور شما من دیپلم آن شخص را به سنگینزاده شکرانه خواننده صنف دهی مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکل در اکادمی خرد علم‌های جمهوری تاجیکستان سزاوار جای اول گردید و در همین اکادمی خود از روی فعالیت خیلی بلند نشان دادن در بخش استروفیزیکا جای اول را صاحب گردید. از نام پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی و پرزیدنت اکادمی خرد علم‌های جمهوری تاجیکستان حساریف دیپلم درجه اول سرفراز گردانیده شد. مبارک شود. معلم استادی بهترین است، صفا بخشنده در روی زمین است، دهد بر نسل نورس علم و دانش. بزرگی معلم در همین است. بگذار همه روزی معلم روزی خرسندی باشد، روزی فرح باشد. عمرتان دراز باد، رزقتان فراز باد. رشد جامعه، تامین امنیت جمعیت و دولت، صفت زندگی مردم، رسیدن به سطح جهانی اقتصادیات، از خودکنی امکانیت‌های نوی تکنولوژی و عموماً رشد اجتماعی مستقیما از سطح معارف، تشکیل جریان مرتب و خوشصفت تعلیم و تربیه وابسته است. پیشرو معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید می‌نمایند که بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد و غمخواری نسبت به معارف سرمایه گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن می باشد. چاره‌بینی علمی فرهنگی در مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکند در سطح بلند معرفتی دایر گردید. برنامه را با شما صبرین اکرم و ویس ملجان خلف آماده نمودند.